Good morning, sir. Yes, good morning, Ansi. Good morning, sir. Okay, Jisha, good Good morning. morning, sir. Jinsi, good morning. Good morning, sir. Okay, Gina, good morning. Good morning, sir. Sudhi, good morning. Prayer challate. Yes, very good. ദൈവമേ കാത്തുകൊള്ളുകങ്ങ് കൈവിടാതിന്നു ഞങ്ങളെ നാവിതൻ നീ ഭവത്തിക്കോരാവിതൻ തോണി നിൻപദം ഒന്നൊന്നായി എണ്ണി എണ്ണി തൊട്ടെണ്ണം ഉരുളൊടങ്ങിയാൽ നിന്നിടം തീർക്കുപോലുള്ളം നിന്നിടാസ്പന്ദമാകണം അന്നവസ്ത്രാദി മുട്ടാതെ തന്നുരേഷിച്ചു ഞങ്ങളെ ധന്യരാക്കുന്ന നീയൊന്നു തന്നെ ഞങ്ങൾക്കു തമ്പുരാൻ ആഴിയും തിരയും കാറ്റും ആരവും പോലെ ഞങ്ങളും മായയും നിൻമഹിമയും നീമെന്നുള്ളിലാകണം നീയല്ലോ സൃഷ്ടിയും സൃഷ്ടാവായതും സൃഷ്ടിജാലവും നീയല്ലോ ദൈവമേ സൃഷ്ടിക്കുള്ള സാമുകിയായതും നീയല്ലോ മായയും മായാവിയും മായാവിനോദനും നീയല്ലോ മായയെ നീക്കി സായുജ്യം നൽകുമാനും നീ സത്യം ജ്ഞാനമാനന്ദം നീ തന്നെ വർത്തമാനവും ഭൂതവും ഭാവിയും വേറെല്ലോതും മുറിയുമോർത്തു നീ അകവും പുറകും തിരിഞ്ഞു മഹിമാവാർത്തനിൻപദം പുകഴ്ത്തുന്നു ഞങ്ങളങ്ങ് ഭഗവാനെ ജയിക്കുക ജയിക്കുക മഹാദേവ ദിനാവന പരായണ ജയിക്കുക ചിദാനന്ദ ദയാ സിന്ധു ജയിക്കുക ആരമേറും നിന്മകച്ച ആഴിയിൽ ഞങ്ങളാകവേ ആരണം വാരണം നിത്യം വാരണം വാരണം സുഖം. ശ്രുതി, നമ്മൾ പഴനിയിലൊക്കെ ചെല്ലുന്ന കഴിയുമ്പോൾ കേൾക്കുന്ന ഒരു വൈകുന്നേരങ്ങളിലൊക്കെ കേൾക്കുന്ന ഒരു പാട്ടിന്റെ സ്റ്റൈൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. വെളുപ്പിന് വൈകുന്നേരം കേൾക്കുന്ന ഒരു പാട്ടില്ലേ, അതിന്റെ ഒരു ടോൺ ഉണ്ടായിരുന്നു. Yes, then thought of the day. Good morning, sir. Yes, good morning. Life is not a problem to be solved, but a reality to be experienced. Thank you. Very good, very good, very good. Then signing on. Yes. Okay, അപ്പോൾ സൈനിങ് ഓൺ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ. അലോസ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു. സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കുറച്ചു പേരൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഇനി ഇതിനകത്ത് പറയാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ലാസ്റ്റ് വീക്ക് എനിക്ക് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്. ഓക്കെ, ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുകയും എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റുകയും ചെയ്ത് ഒന്നാരെങ്കിലും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ? സർ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്നാ ചിത്ര പറഞ്ഞോളൂ ആദ്യം. എടപ്പാൾ ചിത്ര. ഓക്കെ സർ. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. യെസ്, വെരി ഗുഡ് മോർണിംഗ്. First of all, thank you for the opportunity to introduce myself. My Yes. name is Chitra. I am from Edappa. Then my husband name is Binish. He is a interior designer in Kuwait. My son name is Maheshwar. He is a 8th standard. Then I am graduated BCom in Calcutta University. I am 7-year experience in non-banking finance company. 3-year assistant branch head and 4-year branch manager post. Then I am quit my job in January 25. Then I still in living Kuwait in 7 months. Yes. Then now I am looking for job, but I did not get it. My son was admitted here school in 8th standard.
in future, I want to become a teacher because I love it teaching. Thank you for listening to my introduce. Okay, okay. What are your hobbies? My hobbies still watching TV. You're watching TV and watching reels. Okay. Yes. Okay. Very good, very good, very good. Okay, Chitra, very good, very good, very good. Yes. അപ്പോൾ ജിൻസി ഞാൻ ആദ്യം ചിത്രനെ കൂടെ പറയിപ്പിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ്. ജിൻസി. Okay. So, good morning, everyone. My name is James Rajiv from Coimbatore. Now I am a housewife. സൗണ്ട് കുറവാണല്ലോ ജിൻസി. Good morning, everyone. Yes. Okay. My name is James Rajiv from Coimbatore. Now I am a housewife. My education qualification is I was not able to complete my degree. That was BA Economics. Now I am a Montessori teachers training student. I am excited to join this course because I am passionate about become a well-being, well-rounded educator. In my free time, I enjoyed watching TV, hearing music. I can handle the languages like Malayalam, English, Tamil, and Telugu. Yes. Allow the children very much and communicate to them and mingle with them. So I want to become a good teacher. Okay, Lindsay, continue. Anything more? Thank you, sir. Okay, that is all about myself. Okay, Lindsay, very good, very good, very good. Okay, okay, okay. And your passion is to become a teacher. Okay. Yes, sir. You are so fascinated with the teaching profession. Yes, sir. Very good, very good, very good. Very good. Teaching is a divine profession. Yes, sir. Yes, very And good. the students are gifted from God. Yes, okay, okay, very good, very good, very good. Yes. In after agency, who is next? ഇനി ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞോളൂ. ഐസൻ. ആയിഷ. ഐസ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ഞാൻ എല്ലാം ഇനീഷ്യലുകൾ കൂട്ടിയിട്ട് പോയി. സോറി സോറി സോറി. My name is Aisha. I am coming from Kollam, Kolathupuzha. I am married. I am a housewife. I am 24 years old. My family has 5 members. It's my husband, daughter, mother-in-law, and father-in-law. My husband name is Ahmad Aslam. My husband is a supervisor at Nesto Company, Oman. I have a daughter. She is 2.5 years old. I have completed +2. After that, I studied his course. I studied 25 lessons, but the course is not completed. Now I am learning Montessori teachers training course. My hobby are reading and teaching Quran and cooking. Thank you, sir. Oh, very good, very good. Really, എന്താ പറയാ, ഹോബീസ് ഒക്കെ വളരെ എൻ്റയർലി ഡിഫറെന്റ് ആണല്ലോ. ഓക്കെ ഐസ, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് യു ആർ ആൾസോ വെരി ഫാസിനേറ്റഡ് വിത്ത് ദ ടീച്ചിങ് പ്രൊഫഷൻ. ഓക്കെ ഐസ? Okay, sir. Okay, very good, very good, very good. Yes. Then next, anybody remaining? ഇനി ആരുമില്ല? ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ താല്പര്യമുള്ളവര്? യെസ്. ഓക്കെ, ഇന്ന് ജനസംഖ്യ കുറവായതുകൊണ്ടായിരിക്കും തോന്നുന്നു അല്ലേ? കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ജനസംഖ്യ കൂടുതലായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് കുറച്ചധികം പേര്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റിയെ കുറിച്ചും നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. യെസ്. ഇനി നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്
അല്ല സർ, ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ജോലി നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ജോലി 1-2 ഇന്റർവ്യൂ ആണ് ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഒരുപാട് കൊടുത്തിടുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അവർ വിളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ നമുക്കൊരു സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണെങ്കിലും പറയാനൊരു ഒരു നമ്മുടെ നാട്ടിലാകുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ലല്ലോ, കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് ഫ്രീ അല്ലേ. ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല. അപ്പം എനിക്കിപ്പോ ഇവിടെ സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സാറിന്റെ അടുത്ത് പറയുമ്പോൾ ഒരു കോൺഫിഡന്റ് വന്ന മാതിരി എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അത് വെരി ഞാനിപ്പോ ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. ഇത് തന്നെയാണ് ഈ ക്ലാസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാക്കാം. എനിക്ക് പറ്റും, ശ്രമിച്ചാൽ എനിക്കും പറ്റും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിശ്വാസം എല്ലാവരിലും ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും. ഒന്ന് പൊടി തട്ടി എടുക്കുകയാണ്, അത്രമാത്രം ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഇറ്റ് ഈസ് യുവർ ടാലന്റ്. അത് ചിത്രയുടെ ടാലന്റ് തന്നെയാണ്. ഡോണ്ട് വറി. പിന്നെ അല്ല, നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമുക്കത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട്, ഒരാളുടെ ഫേസ് ടു ഫേസ് പറയാനൊരു ബുദ്ധിമുട്ട്, അത് നന്നായിട്ടുണ്ട്. അവരിങ്ങോട്ട് ചോദിച്ച് നമുക്ക് അറിയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവരിങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു മറുപടി പറയാൻ ഒന്നും കിട്ടാത്തൊരു അവസ്ഥ, അങ്ങനെ ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ച് ഒരു ഇതായി എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് സാറോട് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ജോലി കിട്ടുക എന്നുള്ള ആ ഒരു സംഗതിയോട് മനസ്സിൽ നിന്ന് പങ്കിടുന്നില്ലേ, നന്നായിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യുക. ജോലി ആ ഒരു മെന്റാലിറ്റി ആണെങ്കിൽ അറിയാൻ മതി. പ്രസന്റ് ഇറ്റ് വരും, നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യുക എന്ന് എനിക്ക് പറയും. വളരെ അടുത്ത് പരിചയമുള്ള കുട്ടിയാണ്. ഷീസ് 40 years ഇപ്പോൾ. അപ്പോ ആ കുട്ടി ഒരു പഞ്ചായത്തില് ടീച്ചറിന്റെ ഇന്റർവ്യൂവിൽ പങ്കെടുക്കണം. അപ്പൊ അത് പോണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ചോദിച്ചെന്താ പോകാത്ത? സാറേ, അത് ഞാൻ അന്വേഷിച്ചപ്പോ 10,000 പേരാണ്. ഞാൻ ഇനി പോയിട്ട് കിട്ടുക, അത് ഒരാഴ്ച കൊണ്ടാണ് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിച്ചു, നിർബന്ധമായിട്ട് പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ അതിനോട് പറഞ്ഞു, നമുക്കൊരു മോഡൽ ഇന്റർവ്യൂ പോലെ നടത്താം. എന്നിട്ട് അതിനോടൊരു പാട്ട് പഠിപ്പിച്ചു. പാട്ട് പഠിച്ചിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു. അത് പാട്ട് ഇത് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇവ ഡ്രസ് കോഡ് വരെ പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം പോകണ്ടിട്ടെന്ന്. എന്നിട്ട് അത് പോയി ആ ഇന്റർവ്യൂവിൽ പറഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു വന്നു. തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു, പിന്നെ കുറെ നാളെ ചോദിച്ചു എന്തായി? അതൊന്നും രക്ഷയില്ല സാറേ, അതൊക്കെ ഞാൻ പോയി അന്വേഷിച്ചു. പിന്നെ പക്ഷെ കുറച്ചുനാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ പഞ്ചായത്തിനെ വിളിക്കുകയാണ്. വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ആ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഓഫീസ് ഉണ്ടല്ലോ, അവര് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇവിടെ ഒരു ടീച്ചർ ലീവ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോ നിലവിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ നിങ്ങളാണ് ആദ്യത്തെ ആള്. അതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ ചാൻസ് നിങ്ങൾക്കാണ്. ആ ടീച്ചറിന്റെ ലീവ് വേക്കൻസിൽ കയറാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ? അപ്പോഴാണ് ഈ കുട്ടി അറിയുന്നത് ഞാനോ ആദ്യം എന്നറിയുന്നത്. യെസ്, അത് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ആയി. ഈ ഇത്രയും പേര് പങ്കെടുത്തതില് ഫസ്റ്റ് ആണ് ഞാനോ റാങ്ക് ലിസ്റ്റില് എന്നാ ഒരു തോന്നുന്നു. അപ്പൊ കിട്ടില്ല എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചാണ്, പോയിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നാണ്. പക്ഷെ വ്യത്യാസം വന്നില്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും വരും, അതൊന്നും പഠിക്കണ്ട. അതൊക്കെ നമുക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ്. വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഉണ്ടല്ല ചിത്ര, ആ പഠിക്കുന്ന മാഗസിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചുരുട്ടി പിടിച്ചിട്ട് വെറുതെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. നിന്നിട്ട് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി. അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഡെസ്ക്, ബെഞ്ച്, കസേരയൊക്കെ ഓരോ കുട്ടികളാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുക. ആരും നോക്കുക, ധൈര്യമായിട്ട് അവർ പ്രസന്റ് ചെയ്യും. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് കാര്യം ചെയ്യാം, ആ വോയിസ് റെക്കോർഡ് ഒന്ന് ഓൺ ആക്കിയിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യും. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ കേട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ഒന്നുകൂടിയൊക്കെ ശരിയാവാനുണ്ട്. അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പിന്നെ പറയാം. ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് കയറി വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കുക. പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അതൊരു ടാലന്റാണ്. പിന്നെ ഞങ്ങള് പ്രസംഗിക്കാനായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന കുട്ടികളോട് പറയുന്ന പോലെ ആരുടെയും കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കണ്ട, എല്ലാവരുടെയും നെറ്റികളിലേക്ക് നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പൊ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന അത് തോന്നുന്ന കണ്ണുകളിലേക്കാണ് നോക്കുന്നത്, പക്ഷെ നമ്മൾ നെറ്റികളിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ സംസാരിച്ചോളാൻ പറയും. യെസ്, അപ്പൊ ചിന്തിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ഇതിന്റെ വിവരമുള്ളൂ, മുമ്പിലിരിക്കുന്നവരൊക്കെ മണ്ടന്മാരാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞേക്കാം. അതല്ലാതെ നമ്മൾ മുമ്പിലോട്ട് നോക്കുമ്പോഴാണ് കാണുന്നത് നമ്മുടെ ക്ലാസ് ടീച്ചർ, നമ്മുടെ HM ഇതൊക്കെയാണ് കാണുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് പറയുന്നത് ശരിയാണോ എന്നുള്ളൊരു പ്രത്യേകത. പിന്നെ എപ്പോഴും നമ്മൾ നോക്കി, നമ്മൾ സിനിമ കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംഗീതത്തെ നമുക്കറിയാവുന്ന ചെറിയൊരു വിഷയമാണ് അവർ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അവരുടെ മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രസന്റേഷൻ ഇല്ലേ, ദാറ്റ് ഈസ് ഡിഫറെന്റ്. അത് ആ ഡയറക്ടറുടെ കഴിവാണ്. അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഹൗ ടു പ്രസന്റ് ഇറ്റ്. നമ്മളൊരു പ്ലേറ്റിൽ ചോറ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട്
അതിന്റെ ഒരു സൈഡ് നടുക്ക് വരട്ട് ചോറ്, അതിന്റെ ഒരു സൈഡിൽ കുറച്ച് ഡിഷ്, അതിനിപ്പുറത്ത് കുറച്ച്, അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു അലങ്കരിച്ച പോലെ അങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് കഴിക്കുന്ന ആൾക്ക് തൃപ്തിയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ ലോജിക്കായി ഇതൊക്കെ ഒരു പോണത് ഒരു സ്ഥലത്തോട്ടല്ലേ, ഇവിടെ എന്താണ് നോക്കാനുള്ളത് എന്ന് വിചാരിക്കില്ലേ? ആ ഒരു പ്രസന്റ് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ കാര്യമാണ്. അപ്പൊ ഡോണ്ട് വറി, യു കണ്ടിന്യൂ യുവർ എഫർട്ട്, റിസൾട്ട് വിൽ ബി യുവർ സക്സസ്. യു ചേസ് യുവർ ഡ്രീം. നിങ്ങള് പേരും പ്രശസ്തി നോക്കണ്ട, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നത്തിന്റെ പുറകിലൂടെയെങ്കിലും സഞ്ചരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നം നിങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുമ്പോൾ ആ സ്വപ്നത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണം നിങ്ങൾക്ക് പേര് കൊണ്ടുവന്നരും, പ്രശസ്തി കൊണ്ടുവന്നരും, പണം കൊണ്ടുവന്നരും. അല്ലാണ്ട് ഇത് മൂന്നിനും വേണ്ടിയിട്ടല്ല. നിങ്ങൾ യു ചേസ് യുവർ ഡ്രീം. നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നത്തിന്റെ പുറകെ നിങ്ങൾ പോകും, അത് അച്ചീവ് ചെയ്യും. ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് പുറകെ ഒന്നുമില്ല, അതിന് കൂടെ ഒന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. യെസ്, ഞാൻ വാട്ട് ഐ ആം ടെല്ലിങ് യു എവരിതിങ് ഈസ് ഫ്രം മൈ ഓൺ എക്സ്പീരിയൻസ്. നമ്മുടെ സ്വപ്നത്തിന്റെ പുറകിലൂടെ ലക്ഷ്യം വെച്ചാൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വി വിൽ റീച്ച് ദെയർ. നമ്മളവിടെ എത്തും, അത് തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ എത്തിയിരിക്കും. എൻ്റെ ഒരു ബിലീഫ് അതാണ്. അങ്ങനെ എത്തുന്നുള്ള കുറച്ച് നമ്മൾ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് കൊണ്ടുപോയി. യെസ്, ഓക്കെ ഓക്കെ. താങ്ക് യു ചിത്ര ഫോർ യുവർ റിയാക്ഷൻ. ഓക്കെ, യെസ്, ഓക്കെ, യെസ്. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ ചിത്ര അത് പറഞ്ഞെങ്കിലും പറയാതിരുന്ന കുറെ പേരെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അവരുടെ മനസ്സിൽ തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും യെസ്, ഇതിനൊക്കെ പറയേണ്ടി വരുമല്ലോ, അപ്പൊ ഞാൻ പറയാൻ പറ്റും എന്ന ഒരു വിശ്വാസം വളരുണ്ടാവും. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. യെസ്, ഇനിയും എനിക്കറിയാം കുറച്ച് പേര് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഈ ആഴ്ച പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പൊ അവരെന്താ ചിന്തിച്ചത്? ഓ, ഞാനായിട്ടിനി വേണ്ട, പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണ്ട, ഈ പറഞ്ഞിട്ട് തെറ്റിപ്പോയാലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തകൾ കളഞ്ഞല്ല. ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിരുന്നിരുന്ന് നമ്മുടെ പല ചാൻസും നഷ്ടപ്പെട്ടാണ്. ഇനി അങ്ങനെ ചിന്തിക്കരുത്. തെറ്റാണെങ്കിൽ തെറ്റ്, ശരിയാണെങ്കിൽ ശരി. ഞാൻ പറയും അത് അങ്ങനെ പറയാനുള്ളൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് വേണം. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞാണോന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അവിടെ ഒരു പയ്യൻ വരും. അപ്പൊ അവൻ വന്നിട്ട് നല്ല പ്രസരിപ്പുള്ള പയ്യനാണ്. അവൻ വന്നിട്ട് എപ്പോഴും പറയും, സാറേ എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാൻ പറയും. ഒട്ടം തെറ്റായിരിക്കും അവൻ പറയുന്നത്, പക്ഷെ എന്തായാലും അവനെ പറയും. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താന്ന് വെച്ചപ്പോ അവന്റെ അമ്മ വേലക്ക് നിൽക്കുന്ന, പണിക്ക് നിൽക്കുന്ന ഒരു വീടുണ്ട്. അവരുടെ നിശ്ചയത്തിന്റെ വീടാണ്. ആ വീട്ടിലുള്ള ഒരാൾ ഷിപ്പിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്. ഒരു പ്രാവശ്യം അദ്ദേഹം ലീവിന് വന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവരോട് പറഞ്ഞു, നീ ഇംഗ്ലീഷൊക്കെ മര്യാദക്ക് പഠിക്കട്ടെ, നിന്നെ ഞാൻ ഷിപ്പിൽ ഒരു ജോലിയിൽ കയറ്റാം എന്നൊരു വെറുതെ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ആ വാക്ക് അവനിൽ ഉണ്ടാക്കിയ റിയാക്ഷൻ ഭയങ്കര. ആ പയ്യനാണെങ്കിൽ SSLC പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്നാലും ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇത് പറയാനായിട്ടുള്ള അവന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഭയങ്കര വരും. അപ്പൊ ഞാൻ പറയാറുണ്ടെന്ന്, ഞാനൊരു 9 o'clock രാത്രി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫ്രീ ആവുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ 9 മണിക്ക് അവിടെ വന്നിരിക്കും വർത്തമാനം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. യെസ്, പിന്നെ ഞാൻ കുറെ നാൾ കണ്ടില്ല. പിന്നെ ഞാനും അങ്ങനെ കടന്ന് മാറിപ്പോയി കണ്ടില്ല. വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഞാൻ ആ പയ്യനെ വീണ്ടും കണ്ടപ്പോ ആ പയ്യനോട് കൂടി വന്നു. സാറേ ഞാൻ ഷിപ്പിലാണ് ഇപ്പോ. അപ്പൊ നമ്മൾ അന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഗുണകരമായി. വലിയ ജോലിയൊന്നുമല്ല, എന്നാലും അവന്റെ ആ SSLC എന്ന് പറയുന്ന ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് അവന്റെ കയ്യെത്തി പിടിക്കാവുന്നതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് അവൻ വന്നു. യെസ്, അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും വരും. നിങ്ങളെ എപ്പോഴും നമ്മൾ കോഴ്സിലൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ 2ാം ക്ലാസ്സിലും 3ാം ക്ലാസ്സിലും 5th സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ നടന്നു കൂടെ കണ്ടില്ലേ? അവരെ നിങ്ങളൊന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക. ആഫ്റ്റർ ഒരു 25-30 years ഇവർ എങ്ങനെയായിരിക്കും, ഏത് പൊസിഷനിലായിരിക്കും, നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കാം. ഞാൻ എപ്പോഴും ആലോചിക്കാറുണ്ട്, ചില കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ഒരു 25-ന് ശേഷം എന്തായിരിക്കും ഇവരുടെ അവസ്ഥ ആഫ്റ്റർ 25 years. അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യുക. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോ മുമ്പന്മാര് പലരും പിമ്പന്മാരും, പിമ്പന്മാരെ പലരും മുമ്പന്മാരും. അവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഫുൾ A+ കിട്ടിയവരെല്ലാം ജീവിതത്തിൽ വിജയിച്ചവര്, ഫുൾ A+ കിട്ടാത്തവരാണ് ജീവിതത്തിൽ വിജയിച്ചത്. പരീക്ഷയിൽ വിജയിച്ചവരും ജീവിതത്തിൽ വിജയിച്ചവരും രണ്ടാണ്. നമുക്ക് ജയിക്കേണ്ടത് ജീവിതത്തിലാണ്. പരീക്ഷയിൽ നിങ്ങൾക്ക് തോറ്റുപോയി എന്നുള്ളത് ഒരു കുറ്റമല്ല, അല്ലെങ്കിൽ മാർക്ക് കുറഞ്ഞു പോയി എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ നമുക്ക് വി ഹാവ് ടു വിൻ ഇൻ ലൈഫ്, ജീവിതത്തിൽ വിജയിച്ചു. യെസ്, അതായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. ഇടക്കിടക്കൊക്കെ ഞാനിങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഓർക്കുന്നുണ്ട്. പണ്ട് ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ
അദ്ദേഹം മരിച്ചുപോയി. അദ്ദേഹം ഇടയ്ക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഫ്രീ ആവുകയാണെങ്കിൽ കയറി വരും. എന്നിട്ട് 1 മണിക്കൂർ പുള്ളിയുടെ ഒരു പ്രസംഗമൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ്. 2 ആഴ്ച 3 ആഴ്ച ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് പഠിക്കും. 3 ആഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും ഡൗൺ ആവും. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും പുള്ളി വീണ്ടും ചിലപ്പോൾ വരും. അപ്പൊ അതൊരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആണ്. നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഈ മോട്ടിവേഷൻ അന്ന് ആ ഒരു രീതിയിലായിരുന്നു നോക്കുന്നത്. അപ്പോ ആഗ്രഹങ്ങൾ സ്വപ്നങ്ങൾ കൈവിടാതിരിക്കുക, ധൈര്യമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക. സക്സസ് വിൽ ബി യുവേഴ്സ്. നിങ്ങളുടെ വിജയം. ഓക്കെ ഓക്കെ അല്ലേ? യെസ്. ഓക്കെ 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 ഐഷ, ഓക്കെ ചിത്ര, ഓക്കെ ജീവോൾ, വിദ്യ. യെസ്, ധൈര്യമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകും. നമ്മൾ കുറെയൊക്കെ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് കാണുമ്പോൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഈശ്വരന് കഴിയും അവൾക്ക് ഒരു ചാൻസ് കൊടുത്തേക്കാം, അവള് വളരെ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് ഈശ്വര വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈശ്വരൻ പോലും കരുതും. വേറെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ വിജയിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ആളുകളെ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരോട് നമ്മൾ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അവർക്ക് രക്ഷപ്പെടാനൊരു അവസരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഒന്നല്ല ഒന്നിലൊരു അവസരം കിട്ടി, പക്ഷെ അവരത് വേണ്ട രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ട പ്രയാസം. അപ്പൊ അവര് പറയും പണ്ട് എനിക്കൊരു ചാൻസ് കിട്ടിയതാണ്, ഞാനത് കൃത്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്കിങ്ങനെ അവസ്ഥ വന്നെന്ന് പറയുന്ന പല ആൾക്കാരുണ്ട്. യെസ്. അപ്പൊ ഇനിയും നമുക്ക് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് വണ്ടി വരാറായി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യരുത്, ഇങ്ങനെ പമ്മി മാറി നിൽക്കരുത്, പിന്നെ നമ്മൾ ഇടിച്ചു കയറും. യെസ്, ഇടിച്ചു കയറിയിട്ട് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഡോണ്ട് വറി, ധൈര്യമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ. എനിക്ക് വിജയിക്കുന്നേ, നിങ്ങൾക്ക് വിജയിക്കും. എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ആ സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒക്കെ കേട്ടിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. എനിക്ക് വളരെ പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. ഞാൻ മറ്റു ടീച്ചർമാരോട് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെ, കാരണം അവരുടെ ക്ലാസ്സിൽ സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ അവർക്കൊന്നും അറിയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് വളരെ നല്ല രീതിയിലാണ് മറ്റു ടീച്ചർമാരുടെ മുന്നിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ആർട്ടിക്കിളിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. ആർട്ടിക്കിളിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു 2 ടൈപ്പ് ആർട്ടിക്കിളിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അത് ഒന്നിനെ നമ്മൾ ഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിളിൽ നിന്നും അടുത്തതിനെ നമ്മൾ ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ. ഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചത് ദി എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ദ എന്ന് പറയുന്ന വേർഡാണ്. യെസ്, അതിന്റെ ഉപയോഗത്തെ കുറിച്ച് വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഉപയോഗത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അതിന്റെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് മാറിയിട്ട് അടുത്തേക്ക് വരാം. അതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിളിലേക്ക് വരും. ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എ അല്ലെങ്കിൽ ആൻ, എ ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആൻ ഉപയോഗിക്കുക, ഇതിനാണ് ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾസ്. ഇത് രണ്ടുമാണ് ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ. ഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദി ആണ്, ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ അല്ലെങ്കിൽ ആൻ. നമുക്കറിയാം, നിങ്ങൾക്കും അറിയാം, വവൽ സൗണ്ട്. ആ വവൽ സൗണ്ടിന്റെ മുന്നിലാണെങ്കിൽ എ വരികയില്ല, മറിച്ച് വരും ആൻഡ്. ആൻ എലിഫന്റ്, ആൻ അംബ്രല. അപ്പൊ ആൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഒരു എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ്, ഒരു അല്ല ഒരു എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. യെസ്, നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഹി പ്ലാന്റഡ് എ ട്രീ. ഞാൻ വാചകം പറയും, ഹി പ്ലാന്റഡ് എ ട്രീ. അവൻ ഒരു ചെടി നട്ടു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മരം നട്ടു. ഹി പ്ലാന്റഡ് എ ട്രീ. അപ്പൊ എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു എന്നാണ്. ഇത് തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ദി വെച്ച് വേറെ രീതിയിൽ പറയാം. The tree he planted is teak. അവൻ നട്ടതായ മരം അതെന്താണ്? അത് തേക്കാണ്. അപ്പോ അത് എടുത്തു പറയണം. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് പർട്ടിക്കുലറൈസ്, എടുത്തു പറയുകയാണ്. നേരെ മറിച്ച് ഒരു എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് വേറെ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് എ അല്ലെങ്കിൽ വരുന്നത് when we say the name of a profession, ഒരു പ്രൊഫഷനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ഇപ്പൊ ജെയ്മോൾ ടീച്ചറായി, ജെയ്മോൾ ടീച്ചറായി കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ജെയ്മോൾ ഈസ് എ ടീച്ചർ, ഈസ് എ ടീച്ചർ. കാരണം ടീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് എ നെയിം ഓഫ് എ പ്രൊഫഷൻ.
അതൊരു ജോലിയുടെ പേരാണ്, പ്രൊഫഷന്റെ പേരാണ്. ആ പ്രൊഫഷന്റെ പേരിന്റെ മുന്നിൽ എ വരും. ഇനി ടീച്ചറല്ല ജയ്മോളായത്, അഡ്വക്കേറ്റ് ആണെങ്കിലോ ജയ്മോൾ ഈസ് ആൻ അഡ്വക്കേറ്റ്. വവൽ സൗണ്ട് വന്നുകൊണ്ട് എന്നോടൊരു പകരം ആൻ അഡ്വക്കേറ്റ്. ഷീ ഈസ് ആൻ എഞ്ചിനീയർ. അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം നെയിം ഓഫ് എ പ്രൊഫഷൻ, ജോലി പ്രൊഫഷന്റെ പേരിന്റെ മുന്നിൽ എന്താണ് വരുന്നത്? എ എന്ന് പറയുന്ന ആൻ എന്ന് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ വരും. യെസ്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കൂടി പറയുന്നത് എയും ആൻ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അതേ സംഗതി തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ടിന്റെയും അർത്ഥം ഒരു എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ്. നെയിം ഓഫ് എ പ്രൊഫഷന്റെ മുന്നിൽ എ അല്ലെങ്കിൽ ആൻ വരും. യെസ്. എഞ്ചിനീയർ ആവുമ്പോൾ ആനാണ്, ടീച്ചർ ആവുമ്പോൾ എ ആണ്. യെസ്. ഞാനൊരു വേർഡ് പറയാം. സബിത. Yes. How are you, Sabida? I am very fine. Very good, very good, very good. Okay, Sabida. സബിതക്ക് എത്ര സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട്? ഉദ്ദേശം പറഞ്ഞാൽ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് 3 പേരുണ്ട്. ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് 3 പേരുണ്ട്. സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ കൂടി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 10-100 പേരൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ? അത്ര ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ സബിത ഒന്ന് പറഞ്ഞേ, എനിക്ക് കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് എന്നാ പറയുന്നില്ല, എനിക്ക് കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് പറഞ്ഞു. I have a lot of friends. Many friends. ലോട്ട് ഓഫ് അതല്ല Many. ഞാൻ കൂടുതലാണ്. ഞാൻ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട്. I have a little friends. I have Little. ഫ്രണ്ട്സ്. ഓക്കെ. ലിറ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡ് ഓക്കെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ട്രാക്കിലോട്ട് സമയത്ത്. യെസ്. ഇത് ഈ സാധനം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്താ പറയാ, രോഗി ഇച്ഛിച്ചതും വൈദ്യം കൽപ്പിച്ചതും മിൽമ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ വിചാരിച്ച സംഗതിയിലോട്ട് തന്നെ എവിടെ എത്തി? സമയത്തെത്തി. ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ലിറ്റിൽ എന്നുള്ള വേർഡ് കുറച്ച് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഫ്യൂ, FEW, ഫ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് കുറച്ച് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഈ ലിറ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഫ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും കുറച്ച് എന്നുള്ള അർത്ഥമല്ല, അത് ഓൾമോസ്റ്റ് നത്തിങ്, ഇല്ല എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ്. കുറച്ച് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് കിട്ടണമെങ്കിൽ എ ഫ്യൂ എന്ന് പറയണം. ഐ ഹാവ് എ ഫ്യൂ ഫ്രണ്ട്സ്, അതാണ് എനിക്ക് കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കളുള്ളത്. നേരെ മറിച്ച് ഐ ഹാവ് ഫ്യൂ ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് സുഹൃത്തുക്കളില്ല. ഇവിടെ നിങ്ങൾ വേറൊരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിച്ചോളണം. ഫ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച്, ലിറ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച്. അപ്പൊ ഇവിടെ സവിത പറഞ്ഞ ചെറിയൊരു ഇത് പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. എണ്ണാൻ പറ്റാത്ത സാധനങ്ങളുടെ കൂടെ കുറച്ചെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലിറ്റിൽ പറയാം. എണ്ണാൻ പറ്റുന്ന സാധനമാണെങ്കിൽ അവിടെ ലിറ്റിൽ പറയരുത്, ഫ്യൂ പറഞ്ഞോളൂ. കാരണം ഫ്രണ്ട്സിനെ നമുക്ക് എണ്ണിയെടുക്കാം, കൗണ്ടബിൾ ആണ്. കൗണ്ടബിൾ ആണെങ്കിൽ ലിറ്റിൽ ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറയരുത്, ഫ്യൂ ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറയാം. നേരെ കുറച്ച് പറയാം, ദർ ഈസ് ലിറ്റിൽ വാട്ടർ, ലിറ്റിൽ മിൽക്ക്. ഇത് നമുക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. യെസ്. അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഫ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന വേർഡിന്റെ കൂടെയും ലിറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്ന വേർഡിന്റെ കൂടെയും എ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ വരും. എ ഫ്യൂ ആൻഡ് എ ലിറ്റ്. രണ്ടും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? കുറച്ച് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ്. യെസ്. നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് നിങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ള കേസാണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. തന്നിരിക്കുന്ന വാചകം പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ടാഗ് നെഗറ്റീവും, തന്നിരിക്കുന്ന വാചകം നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ടാഗ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇതാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ തന്നിരിക്കുന്ന വാചകം നെഗറ്റീവ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിത് നോട്ട്, നെവർ എന്നുള്ള വാക്കുണ്ടാകുന്നു. നോക്കിയപ്പോ അതൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ ഒരു ലിറ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡ് കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പ സെന്റൻസ് നെഗറ്റീവ് ആണ്, കാരണം ലിറ്റിൽ നെഗറ്റീവ് വേർഡാണ്. നേരെ മറിച്ച് ലിറ്റിൽ എന്നല്ല കിടക്കുന്നത്, എ ലിറ്റിൽ എന്നാണ് കിടക്കുന്നത്, അപ്പൊ അത് പോസിറ്റീവ്. അപ്പൊ ലിറ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് നത്തിങ്, ഇല്ല എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ്. എ ലിറ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ കുറച്ച് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ. ഐ ഹാവ് ഫ്യൂ ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് ആലോകമാണ്, എനിക്ക് സുഹൃത്തുക്കൾ ഇല്ലാതാണ്. നേരെ മറിച്ച് ഐ ഹാവ് എ ഫ്യൂ ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴും
എനിക്ക് കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം ചില നെഗറ്റീവ് വേർഡ്സിന്റെ കൂടെ എ എന്ന് പറയുന്ന എന്ത് വരുന്നു, ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ വരുന്നു. അതുകൂടി കിട്ടിയാലോ? പ്രൊഫഷന്റെ കൂടെ പറഞ്ഞു, പിന്നെ ലിറ്റിലും എ ലിറ്റിലും പറഞ്ഞു. യെസ്, അപ്പൊ അങ്ങനെയായിട്ട് ലിറ്റിൽ മോർ എന്ന് പറയും, മോർ ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഐ ഹാവ് ലിറ്റിൽ മോർ ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ അങ്ങനെ വരുമ്പോ ലിറ്റിൽ മോർ അതിന്റെ സാർ ഐ ഹാവ് എ ഇല്ല, ഐ ഹാവ് ലിറ്റിൽ മോർ ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ലിറ്റിൽ മോർ എന്ന് വരുമ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം അങ്ങനെ വരും. സാർ ഇപ്പൊ ലിറ്റിൽ പറഞ്ഞത് ഓൾമോസ്റ്റ് നത്തിങ്, എ ലിറ്റിൽ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിന് വാല്യൂ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ലിറ്റിൽ മോർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അത് നമ്മളിപ്പോ നമ്മള് ഈ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞത്, ഓക്കെ കഴിക്കാനിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചോറ് കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോ അടുത്ത ഒരാൾ കുറച്ചുകൂടി റൈസ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ എന്താ പറയാ? എ ലിറ്റിൽ, അല്പം, ലിറ്റിലല്ല എ ലിറ്റിൽ. യെസ്. അപ്പൊ ഇനി വിഷയം കൊണ്ടുവരാം. ഇനി ഓക്കെ ഷഹാൻ, ഓക്കെ താങ്ക് യു. ഓക്കെ ഫാത്തിമ, നിങ്ങള് ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു വരാം. ഓക്കെ 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 യെസ്. ഈ ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീന്റെ ജീവിതത്തില് ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. ഹിസ്റ്ററി ക്ലാസ്സിൽ ഒരു പക്ഷേ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഹിസ്റ്ററി ക്ലാസ്സിൽ ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീന്റെ ഹിസ്റ്ററി പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചർ ഹിസ്റ്ററി പഠിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ വാട്ടർ യുദ്ധം അത് ഇത് ഇങ്ങനെ പറയണം. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീനോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു. ഏത് യുദ്ധത്തിലാണ് ഇന്ന രാജാവ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്? അപ്പൊ ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ വലിയ മറുപടി, ടെസ്റ്റിലുണ്ട് ടീച്ചർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിച്ചു ഹിസ്റ്ററി ക്ലാസ്സിൽ. അപ്പോഴും ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീന്റെ മറുപടി എന്താണ്? ടീച്ചർ അത് ടെസ്റ്റിലുണ്ട്. എന്നിട്ട് ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ ടീച്ചറോട് പറയുന്നു, ടീച്ചർ പറയുന്ന ഈ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനും ടെസ്റ്റിലുള്ളതല്ലേ, നമ്മളത് കാണാതെ പഠിച്ചിട്ട് എന്തിനാണ്? എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ യുദ്ധത്തില് 40 പേര് കൊല്ലപ്പെട്ടത്? എന്തുകൊണ്ട് 41 ആയില്ല? എന്തുകൊണ്ട് 39 ആയില്ല? ടീച്ചർ അതിന്റെ കാരണം പറ. അപ്പൊ ടീച്ചർ എന്താ പറയാ? ടീച്ചർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും. ടീച്ചർ എന്ന് പറയും, നീ മണ്ടനായ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി. യെസ്. അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വന്ന കേസ് ഇതാണ്. പരീക്ഷ വിജയിച്ചവരല്ല ജീവിതത്തിൽ വിജയിച്ചിട്ടുള്ളത്. യെസ്. 5ാം ക്ലാസ് വരെയോ 6ാം ക്ലാസ് വരെയോ പഠിക്കാനേ നമ്മുടെ ഇന്നസെന്റ് പോയിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ ആ ഇന്നസെന്റ് എഴുതിയ പുസ്തകം, സിനിമ ഇന്നസെന്റ് പുസ്തകം ഈ LP സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നു. യുനോ ആ പുസ്തകത്തിന്റെ പേരെന്താണെന്നറിയാം? യെസ്. അത് ക്യാൻസർ അവാർഡിലെ ചിരി ഏതായിരുന്നു പുസ്തകത്തിന്റെ പേര്? അത് LP സ്കൂളിലെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നു. അപ്പൊ നോക്കി, ഇവിടെ എത്രയോ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള, എത്രയോ ടെക്നിക്കൽ പവറുള്ള എത്രയോ ആളുകളൊക്കെ വേറെയുണ്ട്. പക്ഷെ 5ാം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ച ഇന്നസെന്റ് എഴുതിയ പുസ്തകമാണ് LP സ്കൂളിലേക്ക് റെഫർ ചെയ്തു വന്നു. ക്യാൻസർ അവാർഡിലെ ചിരി എന്നായിരുന്നു ആ പുസ്തകത്തിന്റെ പേര്. യെസ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് നല്ല മതിപ്പുള്ളവരായിട്ട് നിങ്ങള് ഇടക്കിടക്ക് കണ്ണാടിയിൽ നോക്കുമ്പോ വലത് കൈകൊണ്ട് ഇടത്തെ തോളി തട്ടിക്കൊണ്ട് പറയണം, ഐ ആം പ്രൗഡ് ഓഫ് മൈസെൽഫ്. എനിക്ക് എന്നെ കുറിച്ച് അഭിമാനം തോന്നുന്നു. ഞാൻ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കാതെ നമുക്ക് നമ്മളെ കുറിച്ചൊരു വിശ്വാസവും അത് തന്നെ നമ്മുടെ അഹങ്കാരം എന്ന് ഞാൻ പറയാം. ആത്മവിശ്വാസം വേണം. യെസ്. ആത്മവിശ്വാസവും അഹങ്കാരവും ഇടയിൽ ഒരു തലമുടി നാരിയുടെ ഗ്യാപ്പുണ്ട്. ആത്മവിശ്വാസം എങ്ങോട്ട് പോകരുത്, അഹങ്കാരത്തോട്ട് പോകരുത്. യെസ്. നേരത്തെ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഇന്റർവ്യൂവിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറയാം, ഐ ക്യാൻ സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ്, ഐ ക്യാൻ സ്പീക്ക് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്, ഐ ക്യാൻ സ്പീക്ക് ഇൻ മലയാളം എന്നൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ കേൾക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എന്ത് തോന്നും? ഓ, എന്താ അഹങ്കാരത്തോട് പറയണേ,
പക്ഷെ അതേ കാര്യം തന്നെ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി പൊളൈറ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്, ഐ ആം കോൺഫിഡന്റ് ഇൻ ഹാൻഡിലിംഗ് ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് മലയാളം ലാംഗ്വേജ്. അടാ, എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പറയുന്നതും എനിക്ക് അത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട്, ആത്മവിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാണ്. അപ്പൊ കേൾക്കുന്നതൊക്കെ മനസ്സിലാവും, സംഗതി ആ കുട്ടിക്ക് അറിയാം, പക്ഷെ വളരെ പൊളൈറ്റ് ആയിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു. യെസ്, ഓക്കെ. അപ്പോ ഹൗ ടു പ്രസന്റ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഈ ടി വിയിലൊക്കെ കാണാം, ഇഷ്ടംപോലെ യൂട്യൂബിലൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ IAS സിവിൽ സർവീസ് ഇന്റർവ്യൂലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുക, അവര് പറയുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ, അവരുടെ ഉത്തരങ്ങൾ അതൊക്കെ കാണാം. യെസ്, അപ്പൊ അതൊക്കെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുക. അതൊക്കെ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ മകൻ, പുള്ളി കാനറ ബാങ്കിൽ കാഷ്യർ ആയിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കാനറ ബാങ്കിൽ പുള്ളിക്ക് മാനേജറായിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടി. അപ്പൊ പുള്ളി ഇനി ഇന്റർവ്യൂവിൽ പങ്കെടുക്കാം. ഇന്റർവ്യൂവിൽ പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് വെങ്കിട്ടരാമൻ സാറിന്റെ കയ്യിലാണ് പുള്ളി പോയത്. പുള്ളി ഏതാണ്ട് പുള്ളിക്ക് പോകാൻ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നിന്ന് താമസിക്കാൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഒരു 3-4 ദിവസം പോയി പഠിച്ച് പുള്ളി തിരിച്ചു പോവുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ പുള്ളി അതിന്റെ പിന്നീട് എന്നോട് പറഞ്ഞതാണ്, അത്രയും ദിവസം ആ 3-4 ദിവസം പോയതിനെ പുള്ളിക്ക് വലിയൊരു എമൗണ്ട് ചെലവായി. അപ്പൊ അത്രയും ടൈറ്റ് ആയിട്ട് റെഡി ആക്കിയിട്ടാണ് വിടുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെയല്ല, ഇത് ഇന്റർവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെരി 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 ക്രൂഷ്യൽ, വളരെ വളരെയധികം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഓക്കെ, ലെറ്റ് us come to it. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലിറ്റിൽ പറഞ്ഞു, ഫ്യൂ പറഞ്ഞു, നെയിം ഓഫ് എ പ്രൊഫഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി ദീപ്തി ശ്രീജിത്ത്. ഓക്കെ Yes, sir. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഹൗ ആർ യു ദീപ്തി? Fine. ഞാൻ എപ്പോഴും നിങ്ങളോട് ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോഴേ ആ ചോദ്യങ്ങൾ ആരും ചോദിക്കില്ല. ആദ്യം നിങ്ങളൊന്ന് റിലാക്സ് ആവും, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞു നമുക്കൊരു അതിനോടൊരു താളം കണ്ടെത്തില്ലേ ഉത്തരം പറയാനായിട്ട്, മെന്റലി ഒന്ന് പ്രിപ്പയർഡ്. യെസ്, ഹൗ വാസ് ടുഡേ? എങ്ങനെയാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം ദീപ്തി? കുഴപ്പമില്ല. യെസ്, അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞു. That's fine. Fine. Okay, very good, very good. So my question is this, Deepthi, if suppose that you are getting 2 or 3 days leave, suppose, where you want to go? Which is your favorite picnic or tourist place? I would like to go. Kerala. In Kerala, sorry. Yeah. Yes. I would like to go to any temple that I. Okay, temple. Okay, tourist place. That's കൂടാതെ ചർച്ച്, ടെമ്പിൾ ഒക്കെ നമ്മൾ പൊക്കോട്ടെ, അതൊക്കെ കുറച്ച് ഒരു പിലിഗ്രിം സെന്റർ കൂടിയാണ്. അതല്ലാതെ any favorite place? I would like to go Munnar. Munnar. Yes, Munnar. Okay, very good, very good, very good. Yes. അപ്പൊ ആ മൂന്നാറിലെ ആ തടാകത്തിന്റെ അരികത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ദീപ്തിക്ക് പറയാം, എന്തൊരു മനോഹരമായ തടാകം അല്ലെ? How beautiful place is this? Yes, how beautiful place is this അല്ലെ? അപ്പോ എന്തൊന്നും ഒന്നില്ല, ഹൗ ആ ഹൗ എന്നുള്ള മാറ്റിയിട്ട് വാട്ട് വെച്ച് പറഞ്ഞു. ഹൗ എന്നുള്ളത് മാറ്റിയിട്ട് വാട്ട്. What beautiful place is this? നമ്മളൊരു വേട് വിട്ടുപോയി, അതുകൂടി വരുമ്പോഴാണ് ഒരു ഭംഗി വരുള്ളൂ. What a beautiful place. Now it is correct. Yes, what a beautiful place. അതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് താഴെ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയും what a beautiful waterfalls. Yes. അപ്പോൾ നോക്കി, നമ്മൾ സെന്റൻസിൽ ചിലത് എക്സ്ക്ലമേറ്ററി സെന്റൻസുകളുണ്ട്, ആശ്ചര്യത്തോടു കൂടി പറയുന്ന വാക്ക് സെന്റൻസുകൾ. അതിന്റെ കൂടെയും എന്ത് വരുന്നു? എ എന്ന് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ. ഇപ്പൊ ദീപ്തി പറഞ്ഞപ്പോൾ അറിയാണ്ടാണെങ്കിലും വാട്ട് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്ലേസ്, വാട്ട് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ലേക്ക്. അപ്പോ എക്സ്ക്ലമേറ്ററി സെന്റൻസിന്റെ കൂടെയും എന്ത് വരുന്നുണ്ട്? എ എന്ന് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിളിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ ആണ്, ആൻ ആണ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. അവിടെ നിൽക്കട്ടെ.
Yes, Jinsi Raji. Sir, Tell something about your 3 dreams. 3 സ്വപ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് പറ. Jinsi. first one is I want to become a good teacher. I want to become a good teacher. Yes. I want to become a good mother. I want to become a good mother. Yes. പിന്നെ വേറെ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും സ്വപ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലേ? എല്ലാ സ്വപ്നങ്ങളും ജിൻസിനെ പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ജിൻസിക്ക് സ്വപ്നങ്ങളില്ല. ഓക്കെ, ജിൻസിക്ക് സ്വപ്നങ്ങളില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല, പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിനൊന്നും പറയാനായിട്ടുള്ള ഒരു വൈക്ലഭ്യം വന്നുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ ജിൻസി, ഐ വിൽ ഗിവ് യു one more chance. Chitra, what are your 3 dreams? I want a teacher. I want to become a teacher. Yes. I want a lot of money. I should have a lot of money. Yes. പിന്നെ പിന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഞാൻ മലയാളത്തിലാ പറയുന്നത് കേട്ടോ. നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലോട്ട് വരാം. ഒറ്റയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കുറെ സ്ഥലത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ദൂരമായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകുന്നു. യെസ്, ഓക്കെ ഓക്കെ, അത് പറഞ്ഞോ. എനിക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. സഞ്ചരിക്കാനുള്ള ട്രാവൽ ആഗ്രഹങ്ങളുടെ വിഷെന്നോ വാണ്ടെന്നോ എന്നൊക്കെ പറയാം. അപ്പോ I want to travel. I want to travel. എങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കാൻ? ഒറ്റയ്ക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എലോ. I want to travel alone. അപ്പോ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ഭംഗിയാക്കാം. I want to travel outside India. Yes sir, അതന്നെ. യെസ്, ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. യെസ്, അപ്പൊ നമ്മുടെ സന്തോഷ് കുളങ്ങരയുടെ വേറൊരു പതിപ്പാണ് ആരിയിരിക്കുന്നത്, ചിത്രീകരിക്കുന്നത്. ഫാത്തിമ, I asked you, ഞാൻ കൂടെ ഒന്നും ഡ്രീമല്ല, ഞാൻ വേറെ കാര്യം. Now Chitra told that she wants to have a lot of money. So my question is to Fatima, do you believe that money is the solution to all problems? No. Why? എല്ലാ പ്രോബ്ലംസിനും മണി വേണമെന്നില്ല, പക്ഷേ അത്യാവശ്യമാണ്. Yes. അപ്പോ ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അത് മാത്രം പോരാ. ചിത്ര പറഞ്ഞ I want to have lot of money എന്നുള്ളത് മാറ്റി lot of കളഞ്ഞിട്ട് I want to have money മാറ്റണോ? Yes, okay 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 okay. Yes, very good very good. Okay, Fatima. Yes. ഹലോ, പറഞ്ഞോളൂ. Lot of money. പണം ഉണ്ടായിട്ടും സമാധാനം ഇല്ലാതെ ജീവിക്കുന്നവരുണ്ട്, ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. Very good very good very good. Yes, correct ആണോ? Correct. What you said is correct. Yes, okay. പിന്നെ അപ്പൊ money is not the solution to all problems, അല്ലേ? പക്ഷെ money is necessary. Yes, okay, very good very good. Okay, Fatima, thank you for your good observation. Yes, Savita. Yes, sir. What are your 3 dreams? Dreams, sir. 3 dreams. 3 സ്വപ്നങ്ങൾ. I want to become a good teacher. To become a good teacher. I want to Yes, okay, Chitra. അല്ല, Savita, okay, no problem. അല്ല, നമ്മളെ
നമ്മളിപ്പോ എത്ര നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഏത് ഇന്റർവ്യൂവിൽ നമ്മൾ പങ്കെടുത്താലും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ചോദ്യങ്ങൾ. അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ കയ്യിൽ സ്റ്റോക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം ഉണ്ടാവണം, എന്തെങ്കിലും പറയാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാനായിട്ടുള്ള സംഗതി നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവണം. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. സബിതയോട് ഞാൻ ഇന്റർനാഷണൽ കാര്യങ്ങളല്ല ചോദിച്ചത്. സബിതയുടെ സ്വപ്നം എന്താണ് പറഞ്ഞത്. സബിതയുടെ മനസ്സിലുണ്ട്, പക്ഷെ അത് വന്നില്ല. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ സബിതക്ക് കുറച്ച് സമയം കിട്ടി. ഒരു സ്വപ്നം പറഞ്ഞു. The remaining 2 dreams. Yes. I want to Okay, become so good mother. good teacher പറഞ്ഞു. Then But I want to become a good mother. I want to become a good mother. നേരത്തെ വന്നതാണ്. ചിത്രയുടെ വന്നാണോ? ചിത്രയുടെ ജിൻസിയുടെ വന്നാണോ? I want to complete a family and I think Okay, sir. Yes, okay, okay. Sir, മനസ്സിലുണ്ട്, എനിക്ക് മനസ്സിലായി. Okay, okay. Lena Lakshmi. Yes, sir. How are you, Lena? I'm not fine. Yes, okay. Very good, very good, very good. Yes. Tell me about your dreams. I want to become a good teacher. Yes. I want to become a classical dancer. Oh, you want to become a classical dancer? Okay, very good. I want to become a singer. A CD artist? No. No. Sir, പനിയാണ്. Oh, okay, 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 Lena, no problem, no problem. Okay, okay, okay. Yes, about Lenakku പനിയാണെങ്കിലും she told that she want to become a classical dancer. Very good, very good. Okay, Lena, let your dream be fulfilled. Okay, yes. Okay, 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 okay. Very good. Yes. Shruti, ജീവിതത്തിലെ എവിടെയൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുക എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. എനിക്ക് വളരെ അടുത്ത് എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരു സിനിമാ നടനാണ് ഈ ശിവജി ഗുരുവായൂർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോ അദ്ദേഹത്തോട് ഞാനൊരു ദിവസം ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ചോദിച്ചു, നാടകത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ പുള്ളി പറഞ്ഞ ഒരു കേസ്, ഞാനൊരു ഒരു നാടകത്തിന് എനിക്ക് അവാർഡ് ലഭിച്ചത്, ആ അവാർഡ് വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ സ്റ്റേജിലേക്ക് കയറി. ആ സ്റ്റേജിലേക്ക് ഞാൻ കയറി അവാർഡ് വാങ്ങി തിരിച്ചു പോകും. പക്ഷെ ആ സ്റ്റേജില് ലാൽ ജോസഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംവിധായകൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ വന്നതും ഞാൻ അവാർഡ് വാങ്ങിയതും തിരിച്ചു പോകുന്നതും ഇതെല്ലാം പുള്ളി നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് പുള്ളിയുടെ മനസ്സിലുള്ള ഒരു കഥാപാത്രത്തിന് ഞാൻ ആപ്റ്റാണെന്ന് തോന്നി. അങ്ങനെയാണ് ഒരു അറബിക്കഥ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിലേക്ക് എന്നെ ആദ്യമായിട്ട് വിളിക്കുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ഇതിനു വേണ്ടി പുള്ളി ഒന്നും ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല. പുള്ളിയുടേതായ രീതിയിൽ പോയപ്പോ ചില ഭാഗ്യങ്ങള് നമ്മളെ തേടി വരും. യെസ്, രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് പ്രശസ്തരാവാം. ഒന്ന് വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒരു കുടുംബത്തിൽ നമ്മൾ ജനിച്ചാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ പ്രശസ്തരാകും. രണ്ടാമത് നമ്മുടെ കർമ്മം കൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രശസ്തരാകും. നമ്മൾ പറയാറില്ലേ, ദുൽഖർ സൽമാൻ സിനിമയിൽ എക്സ്പെർട്ടാകാൻ കാരണം ദുൽഖർ സൽമാന് മമ്മൂട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബാപ്പയുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ മമ്മൂട്ടിക്ക് ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. യെസ്, ഓക്കെ. ശ്രുതി എം ഡി. Hello, sir. എന്ത് പറയുന്നു ശ്രുതി? ഹൗ ആർ യു? I am fine. Yes, 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 yes. Do you study classic music? എന്താ സാറേ? ക്ലാസിക് മ്യൂസിക് പഠിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. ഇല്ല. Yes, 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 yes. Okay, Sudhi, tell something about your 3 dreams. എന്താ സാറേ മനസ്സിലായില്ല? Tell about your 3 dreams. 3 സ്വപ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയും. സ്വപ്നങ്ങളൊന്നുമില്ലേ സുധിക്ക്? നല്ലൊരു ജോബ്
ജോബ് കിട്ടുക എന്നൊരു സ്വപ്നം മാത്രം. ഒക്കെ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാം. ടു സെക്യൂർ എ ജോബ്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, നല്ലൊരു ജോലി കിട്ടുക എന്നുള്ളത്. പിന്നെ അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ അടുത്ത ശ്രുതിയുടെ ആഗ്രഹം ഞാൻ പറയുന്നു. അതായിരിക്കും വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയും. ടു ബിക്കം ഫിനാൻഷ്യലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ്. Am I right? Okay, right. Yes. I know your mind. To become financially independent. ഞാനൊരു സാമ്പത്തികമായ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഫിനാൻഷ്യലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ്. യെസ്. ഓക്കെ, ഇനി പറഞ്ഞു, മൂന്നാമത്തെ പറഞ്ഞു. To secure a job. നല്ലൊരു മദർ, ഗുഡ് മദർ. ഗുഡ് മദർ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോ ഇതിനകത്ത് വേറെ സാധനം കിടപ്പുണ്ട്. വേറെ ഇപ്പൊ ഈ ചോദ്യം ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിൽ ചോദിച്ചത് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത സ്വപ്നത്തിൽ ബിക്കം എ ഗുഡ് മദർ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം വീടും. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നല്ല മദർ അല്ലേ? ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ നേരത്തെ ഇവിടെ 2-3 പേര് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ഈ മനസ്സിൽ സാധനം പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഞാൻ വിഷമിപ്പിക്കേണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചോദിച്ചില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ശ്രുതി വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് പറഞ്ഞോണ്ട് ഞാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും. നല്ല മദർ അല്ലേ? അങ്ങനെ ചോദിക്കും. ആ ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടി നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കും. ഞാൻ ആ ചോദ്യം ശ്രുതിയോട് ചോദിക്കുന്നത്, വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബ്ലം ആസ് എ മദർ യു ഫേസ് നൗ? നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫിനാൻഷ്യൽ വിഷയം പറഞ്ഞിട്ട് ഈ സാധനത്തിൽ കൃത്യമായ മറുപടി പറയാം. നമുക്ക് പറയാലോ, ഇപ്പൊ ഞാൻ ഫിനാൻഷ്യലി സ്റ്റേബിൾ അല്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു തരുന്നില്ല. അതുകൂടി ചെയ്യണമെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്. പറയാം, ചോദ്യമേ വരുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിനുള്ള മറുപടി നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവണം. ഇത് പറഞ്ഞ ഇംഗ്ലീഷില്, അതൊന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞ ശ്രുതി ആ സംഗതി. നമ്മളിപ്പോ എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷിലാണ് ഇന്റർവ്യൂ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് അവരൊരു ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യത്തിന് നമുക്കത് തിരിച്ച് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മലയാളം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അതെ, ചോദ്യം ഏത് ഭാഷയിലാണ് എങ്ങനെയാണോ അതിൽ തന്നെ മറുപടി പറയണം എന്നുള്ളതാണ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതി. കോമൺ ആയിട്ട് അവർ മലയാളത്തിലാണ് ചോദിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞു, പക്ഷെ അവർ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് ചോദിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് പറയുന്നതാണ് അതിന് ശരി. പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളുകളിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ പറയാം. കാരണം അതുകൂടി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ. രണ്ടാമത്, ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ പറയുമ്പോൾ ചിത്രം എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ചിത്രം ഇംഗ്ലീഷ് മര്യാദക്ക് പഠിപ്പിക്കും എന്നൊരു കോൺഫിഡൻസ് കൂടെ അവർക്ക് വന്നു. യെസ്, അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് തന്നെയല്ല. ചോദ്യത്തിന്റെ ഏത് ലാംഗ്വേജ് ആണോ ആ ലാംഗ്വേജ് തന്നെ പറയും. ഓക്കെ, ശ്രുതി ആലോചിച്ചോളൂ. ഐഷ, യെസ്, അപ്പൊ ഇതൊന്ന് പറയൂ. വാട്ട് ആർ യുവർ 3 things? I want to become a good job. I want to secure a good job. Yes. Okay. I want a good future. Yes, a good future ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചത്. ഓക്കെ, ഞാൻ സംബന്ധിച്ചത് കോമൺ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാണ്. ഒരു പഠനത്തിലില്ലേ, ബ്യൂട്ടി ഒറിജിനേറ്റ്സ് ത്രൂ ദ ഐസ് ഓഫ് ദ ബിഹോൾഡർ. ഞാൻ സൗന്ദര്യം കണ്ടെത്തുന്ന വസ്തുവില് ഒരുപക്ഷെ വിദ്യ സൗന്ദര്യം കണ്ടെന്നില്ല. വിദ്യക്ക് മാനസികമായിട്ട് നല്ല ഹാപ്പിനെസ് തന്നെ ആ സംഗതി എനിക്ക് ഹാപ്പിനെസ് തരുന്നില്ല. അതൊക്കെ ഡിഫറെന്റ് ആണ്. അപ്പൊ എനിക്ക് നല്ല ഭാവി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്താണ് ഭാവി എന്ന വായുടെ കൊണ്ട് ഐസ ഉദ്ദേശിച്ചത്? What is meant by that good future? ഗുഡ് ജോബ് വേണം, നല്ലൊരു ജോലി വേണം, പിന്നെ മണി വേണം. യെസ്, ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി വേണം. യെസ്, പിന്നെ മറ്റുള്ളവരെ ബഹുമാനിക്കപ്പെടണം. ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ്. ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആവാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ്. ഞാൻ ഈ ചോദിച്ചില്ല, നിങ്ങളുടെ ഉള്ളില് എല്ലാവർക്കും ചിലപ്പോൾ എത്തില്ല, ആർക്കെങ്കിലും
എന്റെ 3 ഡ്രീംസിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് പറയാം. ഞാൻ പറയട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയാവുന്നവർക്ക് പറയാം. എന്ത് സർ? നർമ്മിത 3 ഡ്രീംസിനെ കുറിച്ച് നർമ്മിത പറഞ്ഞു. ഇനി പഠിക്കും. Okay, sir. Good morning, sir. My dreams, I want to become a good teacher. Yes. Then I want to visit more places. Yes. Then I want to help people need Yes. contribution to society. Yes. Then I want to living a life filled with happiness. Yes. And good health. Yes. Okay, sir. This. Okay, Dharmida, you told that you want to visit so many places. Whether these places are inside India or outside India? Inside India. Inside India. But you have no, Chitra is not in your group. Chitra is going outside India. Yes, okay. Very good, very good. And you told that you want to help to the people. Personally, are you the member of any charitable institution? No, sir. No. No. Yes. Okay. Very good. So I appreciate your mind to help others. Okay. Very good. Yes. Okay, and see. Okay, Alus. Yes, Jinsi പറഞ്ഞോളൂ. സർ, ഞാനിപ്പോ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. Yes. സർ, ഞാനിപ്പോ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. എനിക്ക് മുമ്പ് പറയാൻ പറ്റില്ല. Okay, continue. I wish I want to learn driving. I wish to be. I want to learn driving, sir, because all time I depend on my husband. So I wish that I want to learn driving. Driving. Okay. Very good. I read it. Very good. അപ്പോൾ അത് ശരിയായിരിക്കും. അതെല്ലാം നീ പല കാര്യങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് വേറെ പല ആളുകളെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരുന്നു, അവരുടെ സൗകര്യം നോക്കേണ്ടി വരുന്നു. അപ്പോൾ അതാണ് അത്യാവശ്യമായിട്ട് മാറുമ്പോൾ we will find a solution. നമ്മൾ അതിന്റെ പരിഹാരത്തിലേക്ക് എത്തും. Okay. However, your performance was very good. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കിളിനെ കുറിച്ചും ഇൻഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കിളിനെ കുറിച്ചും നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചു. ഇതിന്റെ ബാക്കിയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. We will meet in the next class. Till then, bye. Okay. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Okay.